जी आए नूं प्यारे विद्यार्थियों, सीनियर सैकेंडरी क्लासेस अर्थात 11th ਅਤੇ 12th जमात की अंग्रेजी की किताब इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन उसका लैसन नंबर 2 डिटरमिनर्स उसदियां अगलियां 3 एक्सरसाइजेज 25th 26th ਅਤੇ 27th इस वीडियो ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਅਤੇ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, पर बाद विचों सारी एक्सरसाइजेज ਨੂੰ बिना देखे आप करन दा अभ्यास भी जरूर करो। सो आओ शुरू करिए। एक्सरसाइज 25th फिल इन दी ब्लैंक्स खाली स्थान भरो विद एन एप्रोप्रिएट एक ढुकवें डिटरमिनर दे नाल। मैं एक दी जगह जिथे संभावना ज़्यादा दी सीगी वो मैं ज़्यादा भी भर दिते हैं, ठीक है। और लीव दी ब्लैंक और लीव दी स्पेस ब्लैंक इफ नो डिटरमिनर इज नीडेड। तो जे डिटरमिनर की लोड़ नहीं हैगी तो थां नूं उदां ही छड्ड दो। सो देखिए, ही ट्राई टू सेव दी बॉय, उन्हें मुंडे नूं बचाउण दा यतन कीता। दी बॉय अर्थात कोई खास मुंडे की गल है। सो दी डिटरमिनर है जिन्हों असी डेफिनेट आर्टिकल भी कहने, ठीक है। या फिर असी कह सकते हैं ही ट्राई टू सेव दिस बॉय, मतलब मुंडा सामने खड़ा है जिन्होंने बचा के लिया है तो फिर दसदे पे किसी नूं कि उन्हें इस मुंडे नूं बचाउण दा यतन कीता। दिस मैंने इस मुंडे नूं, ठीक है। ही ट्राई टू सेव दैट बॉय, हुण वो किते दूजा ग्रुप खड़ा है, दूजे परे खड़ा है तो असी किसी नूं दसदे पे हाँ, मान लो पुलिस आई नूं दसदे पे हाँ या किसी होर सियाणे बयाणे बंदे नूं दसदे पे हाँ कि ही ट्राई टू सेव दैट बॉय, इन्हें उस मुंडे नूं। दिस मैंने दिस बॉय इस मुंडे नूं, दैट बॉय मतलब उस मुंडे नूं, थोड़ा परे खड़ा है तो असी उंगल नाल इशारा करके कह रहे हैं भी उस मुंडे नूं बचाउण दा यतन कीता। ही ट्राई टू सेव हिज बॉय अर्थात वो जो बच्चा बचाया है, मुंडा बचाया है, वह पिता खड़ा है तो वो पिता वाल कह रहे हैं भी देखो ही ट्राई टू सेव हिज बॉय, उन्हें उस मुंडे नूं, उसदे मुंडे नूं बचाउण दा यतन कीता। फिर ही ट्राई टू सेव योर बॉय, बंदा दौड़ा आया तो दस रहे कहते भी यह बंदे ने तुहाडे मुंडे नूं बचाउण दा यतन कीता। ही ट्राई टू सेव योर बॉय। सो दिस और दैट बच्चे हैगे ने डिमोनस्ट्रेटिव डिटरमिनर ते हिज और यूर है ने पोजैसिव डिटरमिनर। सो नाल नाल भी गल्लां सीखी जाओ। इट मेक्स माई फ्लैश क्रॉल टू हीयर यू। टू मेक समवनस फ्लैश क्रॉल होंदा बच्चों कि डर जाना, रोंगटे खड़े हो जाने, या किसी चीज़ तो मतलब कि मूँह मोड़ना, भी घिरना करनी, भी सुन के चंगा ना लगना, डरना या सुन के चंगा ना लगना। कहते इट मेक्स माई फ्लैश, फ्लैश होंदा मास चमड़ी, क्रॉल होंदा रिड़ना, भी मेरे रोंगटे खड़े होंदे ने, जिद्दां असीं पंजाबी च कह सकते हैं टू हेयर यू, तेनू सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। देर इज़ नो एंड टू इट। नो एंड मैंने होंदा भी कोई अंत नहीं, भी कोई बहस चलती पई है या कोई मसला चलता पाया तो असीं कहने भी यार इहदा तो कोई अंत ही नहीं जापदा, तो असीं अंग्रेजी कह देंगे देर इज़ नो एंड टू इट, ठीक है। अगे चलिए। 4 आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दीज मैंने ए बड़ियाँ, रिलीजियस मैंने धार्मिक, सैरीमनीज मैंने अपनियां रस्मां, मैं ये वालियां धार्मिक रस्मां दे हक विच नहीं हाँ। नॉट इन फेवर मतलब भी हक विच ना होना। तेन इदा भी कह सकते हैं आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सच। दीज मैंने हो जाएगा ए वालियां ते सच का मतलब हो जाएगा इदा दियां। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सच रिलीजियस सैरीमनीज, मैं इहो जिहियां, सच का मतलब इहो जिहियां धार्मिक रस्मां दे हक विच नहीं हाँ। वट इज़ दी मैटर विद यूअर टुथ, जिदा दी मैटर, वट इज़ दी मैटर, वट इज़ द मैटर मतलब की मसला है, की समस्या है। सो वट इज़ दी मैटर विद यूअर टुथ, तेरे दंद की की समस्या है, तेरे दंद का की मसला है, ठीक है। शी टॉयल्स अप दी हिल, हिल मैंने पहाड़ी, अप द हिल मैंने ऊपर चढ़ना, टॉयल्स मैंने मेहनत करनी। शी टॉयल्स अप दी हिल अर्थात वो बड़ी मुश्किल दे नाल, बड़ा जोर ला के, बड़ी मेहनत दे नाल पहाड़ी उपर चढ़ती है। शी सैंक, हुण सैंक होंदा बच्चों, सिंक होंदा डुबना, किसी चीज़ का जिद्दां पानी च डुबना, पर सिंक मैंने असीं यह भी कह सकते हैं भी जिद्दां रेता च डुबना, खुबना, या जिहड़ी कुर्सी या सोफा जिहड़े दोनों पासे बाहवां होण, बाहवां रखण लई, ते ओह च खुबना, उहनूं भी कह दिंदे आ सिंक, ठीक है। तो सिंक, सैंक, संक, यह सैकेंड फॉर्म है। शी सैंक इनटू दी चेयर,
अर्थात वो कुर्सी विच ढह पई। ये ते सिंक दा मतलब भी जिद्दां कोई चीज़ सिੱਟਦੇ ਆ ਤੇ पानी च किदां डिगदी है। एक हुंदा बहना, बहंदा बंदा आराम नाल, पर जिद्दां उन्हें अपना सारा भार सुੱਟ लिया, थकी हुई सी या दुखी सी या परेशान सी, जो भी है, ते कहंदे शी सैंक इनटू दी चेयर। ਹੁਣ ਉਹ ਚੇਅਰ ਖਾਸ ਚੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੇਅਰ ਪਈ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਸੈਂਕ ਇਨਟੂ ਦੀ ਚੇਅਰ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਈ, ਵੀ ਢਹਿ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸ਼ੀ ਸੈਂਕ ਇਨਟੂ ਅ ਚੇਅਰ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ, 5 ਸੀ, 8-10 ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ, ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਜੇ ਆਏ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀ ਸੈਂਕ ਇਨਟੂ ਅ ਚੇਅਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਈ, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੁੱਬ ਗਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਢਹਿ ਪਈ। ਆਈ ਵੇਟਡ ਫॉर ਹਿਮ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਫॉर ਅ ਵਾਈਲ, ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲਈ। ਫॉर ਅ ਵਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲਈ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਏਕਾ, ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਪਕਵਾਨ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ, ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੇ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਸਟਰੈਂਥ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਕਾ ਅਤੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੀ ਵੀ ਏਕਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਯੂਨਿਟੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਸ ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਕਾ ਅਤੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਿਨ ਮੈਨ ਆਰ ਦੀ ਡਾਈਵਰਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਡਾਈਵਰ ਕਿਹੜੇ? ਡਾਈਵਰ ਉਹਦੇ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡੁੱਬੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਾਈਵਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇੜੀਆਂ ਦੀ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੋਤੀ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ੰਖ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਈਵਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿਨ ਮੈਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਈਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਗੋਤਾਖੋਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੋਤਾਖੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਿਨ ਮੈਨ ਆਰ ਦੀ ਡਾਈਵਰਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਤਲੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਤਾਖੋਰ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਡਾਈਵਰਸ, ਥਿਨ ਮੈਨ ਆਰ ਦੀ ਡਾਈਵਰਸ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 26, ਉਹੀ ਸੇਮ ਸਿਰਲੇਖ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਫॉर ਅ ਵਾਕ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਫॉर ਅ ਵਾਕ, ਆਓ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਫॉर ਅ ਵਾਕ, ਗੋ ਫॉर ਅ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸੈਰ, ਆਓ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਆਈ ਮਸਟ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵਿਲ, ਵਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਸੀਅਤਨਾਮੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਸੀਅਤਨਾਮੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਾਈ couldn't you have come a day earlier, a day ਇੱਕ ਦਿਨ, earlier ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਵਾਈ couldn't you have come a day earlier, ਕਿ ਤੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ couldn't you have come a day earlier, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। This type of life lasted for 10 years, this type of life, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਚਾਹੇ ਔਖੀ ਜਾਂ ਸੌਖੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿ this type of life lasted for 10 years, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ lasted 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ, 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸਚਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਿਲੀਜ਼ਡ, ਛੱਡਿਆ, ਸਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲਾਈਵਾ ਆਪਣੇ ਲਾਰ, ਇਨਟੂ ਅ ਟਿਊਬ, ਪੈਸਚਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਰ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸਚਰ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਅ ਲਿਟਲ ਸਲਾਈਵਾ ਇਨਟੂ ਅ ਟਿਊਬ, ਪੈਸਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਰ ਛੱਡੀ, ਰਿਲੀਜ਼ਡ। ਜਾਂ ਪੈਸਚਰ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਦੀ ਸਲਾਈਵਾ ਇਨਟੂ ਅ ਟਿਊਬ,
ਪੈਸਚਰ ਨੇ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰ ਛੱਡੀ। ਦੀ ਸਲਾਈਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਛੱਡਿਆ, ਜਾਂ ਆ ਲਿਟਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਲਾਈਵਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਮ ਥੋੜਾ ਸਲਾਈਵਾ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਸਮ, ਆ ਲਿਟਲ, ਦੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਿਟਰਮੀਨਰ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ, ਆਈ ਕਵਰਡ ਮਾਈ ਫੇਸ ਐਂਡ ਵੈਪਟ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆ ਅਤੇ ਰੋਇਆ ਜਾਂ ਰੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਈ ਕਵਰਡ ਦੀ ਫੇਸ ਐਂਡ ਵੈਪਟ। ਦੀ ਫੇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਹੈਡ, ਦੀ ਆਈਜ਼, ਦੀ ਫੇਸ, ਦੀ ਲੈਗ ਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਕਵਰਡ ਦੀ ਫੇਸ ਐਂਡ ਵੈਪਟ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆ ਅਤੇ ਰੋਇਆ, ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆ ਤੇ ਰੋਈ। ਸੋ ਮਾਈ ਫੇਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੋਜੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, सो वट इज दिस स्ट्रेंज आउटक्राई। स्ट्रेंज मैंने अजीबोगरीब, आउटक्राई मैंने चीख या रौला। ठीक है, वट इज दिस स्ट्रेंज आउटक्राई, ए अजीब या रौला की है, इज दिस ए वाला। ठीक है, शी आस्क्ड हर फ्रेंड, उन्हें अपनी सहेली नूं कहा, टू लैंड उधार देने लई, सम मनी थोड़ा जिहा पैसा। उन्हें अपनी सहेली नूं थोड़ा जिहा पैसा उधार देने लई कहा। सो सम की जगह अ लिटल भी कह सकते हैं। शी आस्क्ड हर फ्रेंड टू लैंड अ लिटल मनी। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਟਰਮੀਨਰ, ਜਿਹ 'ਚ ਨਿਊਮਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੈਟ ਦੀਜ਼ ਬਰਡਸ ਆਰ ਮੈਡ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰ, ਮਾਈ ਮੇਰਾ, ਪੋਜੈਸਿਵ ਹੈਗਾ, ਪੋਜੈਸਿਵ ਡਿਟਰਮੀਨਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੈਟ ਦੀਜ਼ ਬਰਡਸ ਆਰ ਮੈਡ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਛੀ ਪਾਗਲ ਹਨ। ਇਨ ਅ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡਸ, ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ, she put down her head, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਆਖਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੀ। This book is useful to me, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। This book, ਇਹ that ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ, that book is useful to me, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। There is not any coffee in the mug, there is not any coffee in the mug, ਅਰਥਾਤ ਮੱਗ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੱਗ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜਾਂ there is not much coffee in the mug, ਮੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਕੌਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। That is a pen, ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਨ ਹੈ। The police, ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਇਹਦਾ ਵਰਤਿਆ, ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। The police was called to help, ਅਰਥਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, we need no more water today, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। We need much more water today, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। We need some more water today, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। We need a little more water today, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ some water, some more, a little more same ਹੈਗਾ, much more ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ, no more ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। They had taken no milk that day, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। They had taken little milk that day, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮਸਾਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਤਾ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੀਤਾ। ਲਿਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬਰਾਬਰ। They had taken some milk that day, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ। ਜਾਂ ਸਿਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ a little ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। They had taken a little milk that day, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ। Which dress do you like, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਰੈਸਿਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸ਼ੋਕੇਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ which dress do you like, ਅਰਥਾਤ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ whose, ਇਹ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਡਿਟਰਮੀਨਰ, whose dress do you like, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ, ਕਿਹਦੀ। ਵਿੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ, ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੋਕੇਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਟੰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤਹਿ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ whose dress ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ, ਇਹਦੀ, ਰਾਮ ਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਦੀ, ਅਨੀਤਾ ਦੀ, ਸੁਨੀਤਾ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਸੰਦ ਹੈ। whose dress do you like, whose ਮਨੇ ਕਿਹਦੀ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ। whose dress do you like, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਸੰਦ ਹੈ।
गिव मी सम कर्ड, मैनू थोड़ा जा दही दवो, कर्ड मैंने दही, ठीक है। एवरी चाइल्ड लाइक्स चॉकलेट, अर्थात हर बच्चा चॉकलेट पसंद करता है। माई चाइल्ड लाइक्स चॉकलेट्स, मेरा बच्चा चॉकलेट पसंद करता है। हिज चाइल्ड लाइक्स चॉकलेट्स, कोई बंदा है तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚॉकलेट बड़ी पसंद ने। हर कोई जनानी खड़ी है ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ हर चाइल्ड लाइक्स चॉकलेट्स, ਉਹਦਾ ਨਿਆਣਾ ਚॉकलेटां पसंद करता है। देयर, कोई जोड़ा खड़ा है ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ देयर चाइल्ड लाइक्स चॉकलेट, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਣਾ चॉकलेट पसंद करता है। सो एवरी ਇਹ किस्म ਦਾ अपना क्वांटिटेटिव डिटरमिनर हो गया, ਤੇ ਮਾਈ ਪੋਜੈਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਜ਼ ਪੋਜੈਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਪੋਜੈਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ देयर ਵੀ ਪੋਜੈਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ही stood first in the class, ਇਹ ਨਿਊਮਰਲ ਆ ਗਿਆ, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ 1 2 3 4 ਇਹ ਨਿਊਮਰਲ ਨੇ। he stood first in the class, ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਆਇਆ, ਅਵਲ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਾਂ he stood second in the class, ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਐਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਦੀਆਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।